सत श्री अकाल जी। खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के पहला कल की प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा जान लैंदे आ। लोक राय सी कि करोना करके पंजाब च विआह समेत हर तरह के इकट्ठ के लिए गिणती 20 सीमित कर दी गई है, पर बहुते लोग इसकी उलंघना कर रहे हैं कि तुसी इस पाबंदी नाल सहमत नहीं हो। लोगों के पैसे की फालतू बर्बादी भी घट होंदी है ते धीआं वालियां नूं भी अड्डियां चुक के फाहा लैण की लोड़ नहीं पैंदी। 3% लोग इस दे नाल सहमत नहीं हैं, बल्कि जबकि 97% लोग इस दे नाल सहमत हैं कि जिहड़ी 20 गिणती सीमित कर दी गई है बिल्कुल ठीक है। आज की प्राइम टाइम लोक राय है कि ज़्यादातर लोग चर्चा कर रहे हैं करोना के इस दौर के कि लोग करोना बीमारी के कहर करके घट बल्कि बीमारी के डर करके वध जाना गवा रहे हैं। कि तुहानू भी अजिहा लगदा है? जे तुसी भी ये सही मानते हो कि लोग बीमारी के डर करके हऊए दे विच ज़्यादा जाना गवा रहे ने, तां तुसी यस जां हां दे विच उत्तर दिओ। जे तुहानू ये गलत लगदा है तां ना जां नो दे विच उत्तर दिओ। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच एक नज़र हैडलाइनस ते। पंजाब सरकार दे वल्लों PCS ते होर सरकारी अधिकारियों की विभागी प्रीख्या फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। ऑक्सीजन हुण देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हवा राहीं उड़ के पहुंचेगी। पूरी खबर विस्तार ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ शाम ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ लॉकडाउन नहीं लगेगा, पर करफ्यू का समा ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। कल ये 10 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 10 ਤੋਂ 5 ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ 9 ਤੋਂ 5 कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। रात ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ तक। दिल्ली के सर गंगा राम हस्पताल ऑक्सीजन की घाट कारण 25 मरीजों की मौत हो गई है, पर हुण सवाल उठ रहे हैं कि की मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी कारण ही हुई है। महाराष्ट्र के हस्पताल अग लगन कारण 13 मरीजों की मौत हो गई। सिंगापुर वालों भारत तो आने वाले यात्रियों पर पाबंदी ला दी गई है। UAE ने भी भारत तो आने वाली सारिया उड़ाणा रद्द कर दित्तियां ने। कैनेडा ने भी भारत ते पाकिस्तान तो हवाई उड़ाणा बंद कर दित्तियां ने। भारत सरकार ने देश के 80 करोड़ लोड़वंदां नूं 26,000 करोड़ का मुफ्त अनाज वंडण का ऐलान किया है। इंडियन एयरफोर्स के राही हुण ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी तो जनतक तौर पर माफ़ी क्यों मंगी है? पंजाब नूं 400 नवीं नर्सां मिलणगियां। सरकारी हस्पतालों दे विच मोहाली के एक सरदार ने ऑक्सीजन का लंगर ला दिता है, जिस दे फैक्टरी चों कोई भी खाली नहीं जाता। पूरी खबर विस्तार च दसांगे। हरियाणा दे विच कोरोना की दवाई चोरी करन वाले दरियादिल चोर ने माफ़ी मंग के दवाई वापस रख दी। लखनऊ दे विच कोरोना मरीजों को 20,000 रुपए दे विच कोरोना का टीका वेचण वाले गिरोह नूं पुलिस ने दबोच लिया। कोरोना टीका लवाउण दे लई 18 साल तो उपर वाले रजिस्ट्रेशन किवें करन, इस सारा असीं तुहानूं इस बुलेटिन दे विच दस्सांगे। कोरोना वायरस के इलाज के लिए एम्स ते ICMR ने भी गाइडलाइनस जारी कीतियां ने। ओह की ने ओह भी तुहानूं दस्सांगे। नवजोत सिंह सिद्धू चाहुंदे की ने, हर किसी की समझ तो बाहर है। हुण फिर बेअदबी के मुद्दे ते सिद्धू ने बिना नाम लए कैप्टन नूं कटहरे विच खड़ा किया है। नवजोत सिद्धू की बयानबाजी तो खिजे कांग्रेसियां ने हाईकमान नूं तारां भेज दित्तियां ने। एक संसद मैंबर ने तां सिद्धू नूं कायर तक कह दिता है ते सिद्धू की शायरी नूं बेलोड़ा दस्सिया। मनप्रीत बादल ने अफसरां नूं झाड़ पाई है। हंकार विच कह लईए जां फिर गुस्से विच कहंदे जां तां साडी गल मन्नो जां फिर संविधान बदल दिओ। PSGPC ने SGPC का धन्नवाद किया है। भारत सरकार का भी धन्नवाद किया है। जथे नूं कोरोना के दौर दे विच भी पाकिस्तान गुरधामां दे दर्शनां वास्ते भेजण दे लई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 28 अप्रैल नूं श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 400 साला समागमां नूं वर्चुअली मनाउण का ऐलान किया है। शिमला मनाली ते नारकंडा दे विच भारी बर्फबारी हो रही है। अप्रैल के अखीर विच भी ठंड वेखण नूं मिल रही है। संजोली दे विच भारी मींह कारण 5 मंजिला स्कूल की इमारत डिग पई है। यह भी हिमाचल तो ही खबर है। पंजाब दे विच भी मींह के कारण किसानां दीयां कणकां भिज गईयां ने। मंडियां दे विच जिहड़ियां पईयां ने, जिहड़ियां खेतां विच खड़ियां ने, ओह भी भिज गईयां ने। वाढी दा काम भी रुक गया है। किसानां दे हक विच नितरी है कैनेडा की एक कौंसल। प्रधानमंत्री समेत वड्डे अहुदेदारां नूं चिट्ठी लिखी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकारी ते प्राइवेट हस्पतालों दे विच 18 साल तो वध उम्र के लोगों को मुफ्त कोरोना का टीका लाउण का ऐलान किया है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार दे विच 83 जने कोरोना पॉजिटिव मिले ने। रामदेव का भी कोरोना टेस्ट हो सकता है। चीन ने कहा कि आस्ट्रेलिया अपना फैसला वापस लै लवे, नहीं तां मूँह तोड़ जवाब देंगे। मौसमी तब्दीली कारण अमरीका 2030 तक ग्रीन हाउस गैसां की पैदावार अद्धी कर देवेगा, राष्ट्रपति ने ऐलान किया। कोरोना संकट दे विच पाकिस्तानी लोग भारतीयों के लिए दुआवां मंग रहे हैं।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਗਵਰਨਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 60 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਡੀਐਸ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਗਰ ਦੇ ਵਿਜੇ ਵੱਲਭ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 13 ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ। ਏਸੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 8 ਪੁਰਸ਼ ਤੇ 5 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਟੋਪੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉद्धਵ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਡਾਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲ ਕਾਬਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਗਏ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ UAE ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ UAE ਨੇ। ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। GCAA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ UAE ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ UAE ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਧਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ RT-PCR ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸੁਮਿਤ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 25 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਮਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ PM-CM ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਧੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। केंद्र सरकार के मुताबिक लगभग 80 करोड़ लाभपात्रियों को 5 किलो मुफ्त अनाज है जिहड़ा वो वंडिया जाएगा। हर एक परिवार को भारत सरकार इस उपराले ते 26,000 करोड़ रुपए तो वध खर्च करेगी, ये दावा किया है भारत सरकार ने। कोरोना वायरस की महामारी के दरमियान ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ इस बीमारी का इलाज ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीकों के नाल कीता जाता है, क्योंकि इस बीमारी नूं हले बहुता चंगे तरीके दे नाल डॉक्टर जां विग्यानी समझ नहीं सके ने। हुण तक डॉक्टर यही कहते आ रहे हैं कि 1700 तो वध इस महामारी दे इस वायरस के वेरीएंट दुनिया दे विच आ चुके ने। इस दरमियान कोरोना वायरस के इलाज लई एम्स अते ICMR ने गाइडलाइनस जारी कीतियां ने। इन्हां गाइडलाइनस दे विच दिशा निर्देश ने जिहड़े वो दिते गए ने कि किहड़े मरीज नूं किहड़ी कैटेगरी दे विच रखना है ते उन्हां दा इलाज किवें करना है। एम्स ICMR कोविड-19 टास्क फोर्स अते जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप ने ये दिशा निर्देश जारी कीते ने। इन्हां दिशा निर्देशों के विच मरीज़ां नूं माइल्ड, मॉडरेट ते सवेयर कैटेगरी दे विच रखिया गया, यानी कि 3 श्रेणियां बनाईयां गईयां ने ते इलाज के तरीकों बारे भी दस्सिया गया है। तुसीं ये सारा जिहड़ा पोस्टर है वो ट्विटर के उत्ते भी देख सकते हो। एम्स के ट्विटर हैंडल के उत्ते भी जाके तुसीं देख सकते हो, तो इन्हां सारियां जिहड़ियां चारे संस्थावां ने उन्हां दे ट्विटर हैंडल ते जाके देख सकते हो। दरअसल जिहड़े बालग मरीज़ हैगे ने उन्हां नूं माइल्ड कैटेगरी दे विच रखिया गया है। हल्की कैटेगरी, हल्की लाग दी कैटेगरी दे विच ये आउणगे। इन्हां नूं साह लैण दे विच कोई दिक्कत नहीं हुंदी ते सलाह दी गई है कि अजिहे मरीजों का घर दे विच ही इलाज किया जा सकता है। मास्क पाउण दी जां फिर सोशल डिस्टेंसिंग अजिहियां सावधानियां दी पालना कर सकते हैं। मॉडरेट का मतलब है गंभीर लाग। ये विच वो मरीज रखे गए हैं जिन्हां दा ऑक्सीजन पद्धर कमरे की हवा दे विच 93% तो 90% दे विचाले बनिया होया है। अजिहे मरीजों नूं वार्ड दे विच दाखिल करन दी जरूरत है, उन्हां दा हस्पताल दे विच इलाज किया जाना जरूरी है, ये कहा है एम्स ICMR दे वल्लों जारी किए गए दिशा निर्देशों दे विच। सवेर का मतलब है बहुत गंभीर जां फिर खतरनाक कैटेगरी। ये विच वो मरीज ने जिन्हां दा ऑक्सीजन पद्धर कमरे की हवा दे विच 90% तो भी घट हो जाता है। इन्हां गाइडलाइनस दे विच साफ तौर पर कहा गया कि माइल्ड डिजीज़ के मरीजों को होम आइसोलेशन दे विच रहना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ते मास्क पाउणा जरूरी है। हालांकि डॉक्टरों तो सलाह मशवरा समय समय पर लैंदे रहना चाहिए। मॉडरेट कैटेगरी के मरीजों को वार्ड दे विच भर्ती होने की सलाह दी गई है, जिथे उन्होंने ऑक्सीजन की सपोर्ट मिल सके। गंभीर होने ते चैस्ट CT अते एक्सरे करन दी सलाह दी गई है। सवेर यानी कि खतरनाक कैटेगरी के मरीजों को ICU दे विच भर्ती करन दी बहुत लोड़ हुंदी है। इस दौरान उन्हां दी हालत मुताबिक रेस्पिरेटरी सपोर्ट देण लई भी कहा गया है। इन्हां गाइडलाइनस दे विच ये भी दस्सिया गया है कि कोरोना दे नाल हाई रिस्क किन्ना लोकां नूं हो सकदा है, जिन्हां दी उम्र 60 साल तो वध है, जिहड़े कि हाइपरटेंशन के मरीज ने, जां फिर उन्होंने डायबिटीज़ ने, जां फिर उन्होंने होर कोई इम्यूनिटी के नाल जुड़ियां हुई समस्यावां होण। किडनी, लीवर डिसीज़ अजिहियां जिहड़ियां जिन्हां नूं बीमारियां ने उन्हां लई भी कोरोना खतरनाक साबित हो सकता है। सो ये सारियां गाइडलाइनस ने जिहड़ियां वो तुसीं चंगे तरीके दे नाल ट्विटर तो लैके भी
ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰਮਿਆਨ 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ cowin.gov.in ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ OTP ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖੇ OTP ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ID ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਫਟ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਅਸਥਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਸਿੱਕਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਮੁੰਬਈ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ S ਚਿਤਨਿਆ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ E-ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ covid19.mhpolice.in ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣਕ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਕਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ, ਇੱਕ ਟੀਕਾ 28,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹਾਈਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 9 ਫੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ RS ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਂਸਰ, ਸਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਫਤ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 150 ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ
ਵਾਧੂ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ। 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਉਥੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 22 ਸਾਲ ਤੋਂ 1998 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਫ੍ਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣਾ, ਗੈਸ ਦੇਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ 24 ਘੰਟੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, 400 ਦਾ ਟੀਕਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ। ਇਹ ਚੋਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੌਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ 1710 ਖੁਰਾਕਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਇਸ ਚੋਰ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋੜ ਕੇ ਚੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਜੀਂਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 1710 ਖੁਰਾਕਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੀਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪਈ 50,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਲਾ ਰਾਠੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਈ BCG ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 1710 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 50,000 ਚੋਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੋਰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਰਤਨਯੋਗ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਂਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀਂਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਮਾਲ ਦੇ ਚੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 457 ਤੇ 380 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਵਾਈ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜਥੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਘਾ
ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 600 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 200 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 140 ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹਾਰਗਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤ ਦਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਮੜਨੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ AG ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਪਿਆਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਝ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਖਿਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਇਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘਮਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੋੜਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਤੜਫਣ ਲੱਗੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 20-25 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਖੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਰਕੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰਕੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਿੱਬਤ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਲਾਚਾ ਤੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਦर्रे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 0 ਤੋਂ 20 ਡਿਗਰੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੇਬ ਦੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸੰਜੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ 5 ਮੰਜ਼ਲਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ DGCI ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਾਫਿਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। DGCI ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੋਡਰੇਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ 23 ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮੁਫਤ ਲੱਗੇਗਾ। 50 ਲੱਖ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਜੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। 36 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ 2 ਥੱਪੜ ਵੀ ਖਾ ਲਵੇਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੜਫਦਾ ਹੋਵੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗ ਪੀਠ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 83 ਜਣੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 40 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚਾਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ #we can't breathe, #India need oxygen ਅਤੇ #Indian lives matter ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨੇ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। #India needs oxygen ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 28,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ #we can't breathe ਦੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਲਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੇ #India needs oxygen ਦੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ। ਅਮਾਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ।